وداہ المدہوات وجبار الارضین والسماوات والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم قیلا فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی صاحب سیف ذوالفقار یاسب الدین صلاة المومنین سیام المومنین امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں والصلاة والسلام علی بنت نبی اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ نعمت اللہ آیت اللہ کلمت اللہ حجت اللہ بنت نبی ثقلین رب الحسن والحسین صلوات والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حقیقت اللہ ظاہر اللہ باطن اللہ صاحب العصر والزمان صلوات اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے اپنی اپنی حاضری بائی نیم لگوانے کے لیے شہزادی کونین کی آمد کے لیے گھر پاک کی آبادی کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں دعا ہے جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہے میرا مالک آپ کا نہ اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے میری مخدومہ جتنے مومنین و مومنات بے رزق ہیں سرکار علی رضا بادشاہ کی عزت والی نالین کے صدقے میں میرا مالک ان کا رزق بڑھا دے ایک صلوات مل کے پڑھ لیں جی کرنے کے لیے نعرہ حیدری نعرہ اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پر محمد ایک صلوات مل کے پڑھ لیں آپ تھوڑا سا آگے ہو کے بیٹھتے ہیں آپ کو کچھ نہیں کرتا جی آپ کچھ نہیں ہوتا آپ کو اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی ذہنوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے آپ سلامت رہے آتی کہاں سے چشمے تغافل میں روشنی ذہنوں پہ اختلاف کے تالے پڑے رہے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے لہٰذا اپنے آپ کو بھائی ایک بار آپ کر لیں یار مجھے میرے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کر لیں
یہ اجازت ہے آپ سے؟ جی بسم اللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے انی خالق بشر من الطین۔ جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات موجود ہوگی کہ ہم اختیار حجت پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی حجتوں کو اختیار کیا عطا کیا ہے۔ جو اللہ کی حجت ہوتی ہے اس کا اختیار کیا ہے؟ کل ہم نے بات کرتے ہوئے یہ بتایا تھا جو 3 دن میں جتنی باتیں ہوئی ان سے ایک ہی نتیجہ نکلا کہ یہ حجت کا اختیار ہے کہ اللہ کی جو حجت ہوتی ہے، توجہ میری جانب رہے، اللہ کی جو حجت ہوتی ہے اس کے اختیار میں کائنات بنانے کا نظام بھی ہوتا ہے۔ جتنی بڑی حجت ہوتی ہے اتنا بڑا اختیار ہوتا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں وہ جزوی حجتیں تھیں، لیکن جو 14 کا گھرانہ ہے یہ کلی حجتیں ہیں۔ توجہ ہے نا میری جان؟ میں نے کل آپ کو خطبے میں جناب مسلم کے خطبے سے ایک بات واضح کی تھی کہ سرکار فرماتے اس کے خالق ہونے کی دلیل یہ ہے۔ آج میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے، اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ ملا تو۔ ارشاد ہو رہا ہے انی خالق بشر من الطین۔ اللہ فرشتوں سے خطاب کر رہا ہے، لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے جو سامنے آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ آپ سلامت رہے۔ بات تو آسان ہو گئی، آپ نے بول کے میری تائید کر دی، اب بات آپ میرے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مٹی سے بشر بنایا، انی خالق بشر من الطین۔ میرے مالک بشر بنانے والا تو ہی ہے، ثنائے مطلق ہے، خلاق ازل ہے۔ بشر بنانا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ بشر تو ہی بنا سکتا ہے، بشر بنانا تیرے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ بشر اللہ نے بنایا ہے، لیکن بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ آپ سلامت رہے۔ اگر آپ کا مزاج میرے ساتھ مل گیا ہے تو پہلا جملہ میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، اگر میری بات کی تائید قرآن نہ کرے مجھ سمیت میری بات کو دیوار میں دے مارنا، لیکن اگر بات کی تائید قرآن کرے، جب اللہ نے بشر بنا لیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اسے سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ کی آواز ہوئی ابلیس اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو، خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ آپ سلامت رہے، جیتے رہے۔ آپ سلامت رہے۔ اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ امیر کائنات مسجد اعظم کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ پڑھ رہے تھے، جناب سلمان کھڑے ہو گئے، یا علی اگر اللہ کے 2 ہاتھ مان لیں تو یہودی ہوتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا عقیدہ اللہ بدن رکھتا ہے، اگر آیت نہ مانے تو کافر ہوتے ہیں۔ علی نے فرمایا سلمان نہ کسی کو یہودی ہونے کی ضرورت ہے نہ کسی کو کافر ہونے کی ضرورت ہے، ھذا ید اللہ ہے، یہی تو وہ اللہ کے ہاتھ ہے جس سے میں نے آدم بنایا ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے۔ آپ سلامت رہے۔ تو شیعہ ہو کے نہ مانے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ کتاب کا نام ہے ریاض و نظرہ فی مناقب اشرا مبشرہ، ابو جعفر محب بن تبری نے لکھا ہے کہ کعبے کا طواف ہو رہا تھا، ایک بندہ عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، علی نے آگے بڑھ کے اسے روکا، نہیں رکا، پھر روکا، نہیں رکا، پھر روکا، نہیں رکا، کیونکہ علی غیرت مندوں کا امام ہے۔ آپ سلامت رہے۔ علی کے روکنے پر بھی جب نہ رکا تو علی آگے بڑھے، اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا، یہ مقدمہ لے کے مسلمانوں کے خلیفہ دوم کے منبر کے سامنے گیا، جا کے کہتا یا حضرت علی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ حضرت منبر سے نیچے اترے، اسے
मैदान में हाथ भी डाला, साथ ये फिक्रा भी कहा और उसके मुंह पे थप्पड़ भी मारा। फकत रकबुल्लाह है, फकत रकबुल्लाह है। जो तुझे शर्म नहीं आती तू किसका मुकदमा मेरे सामने लेके आया है? फकत रकबुल्लाह है, वो ज़रब यदुल्लाह है। तुझे ऐनुल्लाह ने जुर्म करते देखा है, यदुल्लाह ने मारा है, रजी अल्लाह क्या कर सकता है? हम सलामत, आप सलामत। कौन है यदुल्लाह? कौन है यदुल्लाह? अली के अलावा कोई यदुल्लाह है? वजहुल्लाह है। मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह कुरान में कह रहा लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। चाहे मशरक देखो चाहे मगरब देखो, तुम जिधर भी देखोगे सामने वजहुल्लाह नजर आएगा। आप सलामत रहे। अल्लाह ने फिर सूरह रहमान में इरशाद फरमाया वयब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह के चेहरे के। जिसके नौकर अलैहिस्सलाम है वो खुद ज़ुल जलाल वल इकराम है। आप सलामत रहे। काश वक्त होता तो मैं इस जुमले की वजाहत करता कि उनके नौकर अलैहिस्सलाम है। ये दुनिया तो आज इस चक्कर में लगी हुई है कि अली को रजी अल्लाह लिखे या अलैहिस्सलाम लिखे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती से किसी ने पूछा कि सरकार अली को रजी अल्लाह कहना चाहिए या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए? उसने कहा जाओ जाके किसी मौलवी से पूछो, मैं रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम दोनों ही नहीं कहता, मैं तो जल्ला जलालहू कहता हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा हम नहीं कह रहे। तवज्जो है मेरी जान? कौन है वजहुल्लाह भी अली। जिधर भी देखोगे सामने अल्लाह का चेहरा। अल्लाह के हाथ कौन? अली। अल्लाह ने कुरान में एक जगह पे कहा नू कश्ती बना मेरी 10 आंखों के सामने। अब यह भी शियों को बताना पड़ेगा चेहरे 5 हो तो आंखें 10 होती है। आप सलामत है। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग हशर के मैदान में हसरत करेंगे अपने हाथों को काट के। क्या अलामा फर्रतु फी जनबिल्लाह, कि काश हम अल्लाह के पहलू को ना घटाते। काश हम अल्लाह के पहलू को ना घटाते। हसरत करेंगे। अल्लाह का पहलू कौन है? अली। चेहरा भी अली, आंखें भी अली, हाथ भी अली, पहलू भी अली। अब अल्लाह कुरान में एक जगह पे कह रहा है ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाह। ऐ ईमान वालों कभी भी अल्लाह के आगे ना चलना। सूरह हुजरात न होती मैं कभी भी मिंबर पे ना पढ़ता। ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाह, अल्लाह से कभी भी कदम ना बढ़ाना। ऐ ईमान वालों अल्लाह के आगे कभी ना चलना। अल्लाह जाने में विलायत इसी को कहते हैं। ला तुक़द्दिमू जरूरी नहीं कि किताबों से पढ़ा जाए, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। जिस मसलक से भी ताल्लुक रखता है, कोई शिया है या गैर शिया, इस आयत की तफसीर बताई। अल्लाह कुरान में कह रहा है ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाह, अल्लाह से कभी भी कदम आगे ना बढ़ाना। वो कौन सा अल्लाह है कि मैं आगे खड़ा हूं वो पीछे हो जाए, और जो पीछे हो और आगे ना हो। आप सलामत रहे। पता नहीं क्या मैं पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, अली की विलायत की कसम, किताब फिर वही है रियाज़ नज़रा। रसूल के जाने के चंद दिन बाद मुसलमानों के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रोज़े रसूल पे जा रहे थे। क्या देखा कि पीछे कदमों की आहट आ रही थी, रुक गए। क्या देखा कि या अली आ रहे हैं, रुक गए। अली आ रहे हैं, अली आगे चले, अबू बकर भी पीछे चलना शुरू हो गए। अली बात से रोज़े रसूल पे पहुंचे। हजरत अबू बकर ने पूछा या अली जब मंजिल आपकी भी यही थी? अली ने पूछा अबू बकर जब आना तुमने भी यही था, रुके क्यों थे? रुके क्यों थे? रुके क्यों थे? अबू बकर कहते या अली मैं आपके आगे कैसे चल सकता हूँ? ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाह।
کیا؟ علی کے آگے چلنا ہی اللہ کے آگے چلنا ہے، کیونکہ اللہ تو بدن ہی نہیں رکھتا. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ غائب ہے، وہ اللہ بدن نہیں رکھتا. اور معراج کی رات پہ بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ علی تھے. اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ توحید بہت مضبوط ہے. وہ کون سا اللہ ہے جو پردے کے ادھر ہو ادھر نہ ہو؟ ہم تو توحید بچانے کے لیے علی کو وہاں پاتے ہیں. تم کہتے ہو علی کا لہجہ تھا، علی کا بدن نہیں تھا. اگر علی کا بدن معراج پہ نہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا جو عرش پہ ہے فرش پہ نہیں. توجہ ہے نا میری جان؟ کیونکہ ہم سے بڑا توحید پرست کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سید اس سے بڑی توحید ہم کیا پڑھ سکتے ہیں کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے منکر نہیں ہے. آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے. اور یہی تو وجہ ہے جب سرکار سلمان نے دنیا چھوڑی، علی مدائن میں جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے. سلمان کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین، یا حسین میری مدد کرنا. چلو ایسے بات نہیں میں کروں گا. ایک اللہ کا سلیمان ہے، سلیمان بن داؤد نبی. ایک علی کا سلمان ہے. سلیمان بن داؤد نبی اپنی شاہی میں آپ جانتے ہیں پرندوں پہ حکومت تھی، جنات پہ حکومت تھی. جناب سلیمان بن داؤد نبی کی انسانوں پہ حکومت تھی. ایک دن اپنی بادشاہی میں دیکھا کہ ایک اجنبی چہرہ میرے تخت کی سیڑھیاں چل رہا ہے. حضرت نے پوچھا کون ہے تو؟ کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ملک الموت ہوں، میں روح لینے آیا ہوں. کہا مجھے اتر کے ابھی بستر مرگ پہ لیٹ لینے دیں. کہ سرکار میں آپ کی رعیت نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں جو آپ کی مان لوں گا، ابھی روح لے کے جاؤں گا. سلیمان بن داؤد نبی کو فرشتے نے موقع نہ دیا، عصا بغل میں دیا، روح لے کے نکل گیا. یہ ہے اللہ کا سلیمان. میں تمہیں بتاؤں علی کس عزت کا مالک ہے، علی کس عظمت کا مالک ہے. ایک ہے علی کا نوکر، اس کا نام بھی سلمان ہے، اور اس نے مدائن میں دنیا چھوڑی. علی جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے. کتاب کا نام نفس الرحمان فی فضائل سلمان. علی جنازہ پڑھانے کے لیے پہنچے. مرا ہوا سلمان اٹھ کے کہتا السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین. علی نے فرمایا سلمان لیٹ جا، تو تو مر چکا ہے. آپ سلامت، آپ جیتے. یہ علی کے نوکر کے اختیار ہیں، وہ حجت کے اختیار تھے کہ فرشتے نے مہلت نہ دی. یہ علی کا نوکر ہے. اور یہی تو وجہ ہے علی ایک دن تنہائی میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. جناب سلمان نے کہا مولا مخلوق بھی پاس نہیں. اس کا مطلب سلمان ان مخلوق کو بھی دیکھ لیتا ہے جو نظر نہیں آتی. مولا مخلوق بھی پاس نہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. بادشاہ یہ کس سے خطاب ہے؟ فرمایا میں اپنے 12ویں کشیوں سے مخاطب ہوں. یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. اے میرے 12ویں کشیوں، جب تمہارا دل چاہے تب مرنا. یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی حق ہے. اگر تمہارا دل کرے تو ملک الموت کا بازو پکڑ کے چل پڑنا، ورنہ اسے بھی کہنا چل چل. یہی حق ہے، یہی حق. آپ سلامت رہے. میرا گلا خراب تھا، آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا. آج آپ میرے سوزی بن گئے. جناب سلمان کہتے یا علی مر جاؤں گا، لیکن کیا اب مجھے خدا کی قسم میرا دل کر رہا ہے جو میں پڑھوں. کبھی کبھی آپ میرا ساتھ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ میں جو پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کرے آپ بھی آمادہ ہو جائے. جناب سلمان کھڑے ہو کے کہتے مولا مر تو جاؤں گا، لیکن ایک سوال کا جواب دے. تجھے خالق کہہ سکتا ہوں، رازق کہہ سکتا ہوں، قیوم کہہ سکتا ہوں، مالک کہہ سکتا ہوں، مولا کہہ سکتا ہوں، حی کہہ سکتا ہوں، جبار کہہ سکتا ہوں، رزاق کہہ سکتا ہوں، ستار کہہ سکتا ہوں، کل شیء قدیر کہہ سکتا ہوں، جلی کہہ سکتا ہوں، ولی کہہ سکتا ہوں. مولا تجھے اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟
वही लेता जिसने सबसे पहले उस लाजिस्म को इसम दिया था, वो हम हैं। सबसे पहले अल्लाह कहने वाले हम हैं। जिसने सबसे पहले अल्लाह कहा, बता इनसे पहले कोई जातें थी? जब नहीं थी तो फिर यही कहने वाले हैं। वो कसूर के बाबा बुल्ले शाह ने भी कहा था, असा करम किता तेरा ना रखिया, सलामत रहे। सरकार बाबा बुल्ले शाह बादशाह ने फरमाया था, असा करम किता तेरा ना रखिया, तेरा चंगा मंदा था रखिया, सलामत रहे। अगला फिक्रा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप सलामत रहो। फरमाते ऐसा करम किता तेरा ना रखिया, तेरा चंगा मंदा था रखिया, तू ए चलाकी ना करता तेरा कोटी मोल नहीं पहना थी। आप सलामत रहो, आप जीते रहो। सरकार मैंने इल्म ही फक्र से लिया है, क्योंकि मौलवी क्या बताएगा कि अली क्या है। 2-4 क्लास से पढ़ने के बाद बंदों को इल्मी हैजा हो जाता है। मखलूक जान ही नहीं सकती कि खालिक किसे कहते हैं। और एक बंदा अली बादशाह के सामने आके कहने लगा, या अली मैं आपको बहुत मानता हूँ। अली ने फरमाया, जितना तू मुझे अली को मानता है मैं उतना बुलंद नहीं हूँ, जितना तू मुझे अंदर से मानता है मैं उससे बहुत बुलंद हूँ। हम जितना भी मान लो, ये इनके नौकरों के इख्तियार है। बात कहाँ पे हो रही थी? अल्लाह का चेहरा भी अली, अल्लाह की आंखें भी अली, अल्लाह की जुबान भी अली, अल्लाह के हाथ भी अली। अली के आगे चलना, अल्लाह के आगे चलना है। अली बादशाह फरमा रहे, ज़ियारत ना ज़ियारतुल्लाह है, हमारी ज़ियारत ही अल्लाह की ज़ियारत है। हुब्बो ना हब्बल्लाह है, हमारी मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है। तवज्जो है ना? इसी को विलायत कहते ना भाई। अली की ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत, अली की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। चलो आप ऐसे नहीं समझेंगे, अल्लाह इस्म है। अल्लाह क्या है? इस्म है। अरबी ग्रामर में 2 बैसे हैं, इस्म और मानी। एक इस्म होता है, एक मानी होता है। इस्म यानी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहने वाला है, उसे लगी हो प्यास, तो वो कहेगा पानी लाओ। पानी एक इस्म है, अल्लाह है इस्म। तवज्जो है ना मेरी? वो कहेगा पानी लाओ। अगर वो रहने वाला हो कनाडा का, तो वो कहेगा वाटर लाओ। तवज्जो है? ये वाटर भी इस्म है। तवज्जो है? अगर कोई रहने वाला हो सऊदी अरब का, उसे भी लगी हो प्यास, तो वो कहेगा माँ लाओ। अरब में पानी को माँ कहते हैं। अगर कोई रहने वाला हो ईरान का, वो कहेगा आब लाओ। ये आप भी इस्म है, माँ भी इस्म है, वाटर भी इस्म है। मानी वो है जो गिलास के अंदर है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, अली की विलायत की कसम, मासूम फरमाते हैं, अल्लाह इस्म है, हम मानी है। कोई ओम कह के पुकारे वो भी हमें पुकारता है, कोई ईश्वर कह के पुकारे वो भी हमें पुकारता है, कोई गॉड कह के पुकारे वो भी हमें पुकारता है, कोई खुदा कह के पुकारे वो भी हमें पुकारता है, क्योंकि अल्लाह इस्म है, हम मानी है। अल्लाह इस्म है। इस्म इस्तेमाल करने से, यानी पानी की प्यास हो, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी जब तक मानी को हासिल न कर लिया जाए। चलो मैं और आसान कर दूं। अच्छा, इस्म देखा नहीं जा सकता। अब अगर बंदा कोई बाहर से आए, वो कहेगा भाई मैं पाकिस्तान देखने आया हूं, आप उसे कहेंगे आप आ जाओ, गुजरा शाम मकीम फिर आएंगे, भाई देख लिया पाकिस्तान? कहेगा मैं पाकिस्तान देखने आया था तो मुझे हुजरे ले आया। आप उसे कसूर ले जाएंगे, कसूर फिर आएंगे, वो कहेगा मैं पाकिस्तान देखने आया था तो मुझे कसूर ले आया। आप उसे इस्लामाबाद ले जाएंगे, इस्लामाबाद, भाई देख लिया पाकिस्तान? वो कहेगा मैं पाकिस्तान देखने आया था तो मुझे इस्लामाबाद ले आया।
توجہ ہے, آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھیں گے. میرے بھائی, پاکستان یہ لکھا جا سکتا ہے یا بولا جا سکتا ہے؟ نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ سوچا جا سکتا ہے. مجھے عزت عام محمد کی قسم, ولایت کے ملک کا اسم ہے اللہ. یا لکھا جا سکتا ہے یا بولا جا سکتا ہے. اگر اس نے دیکھنا ہو, محمد کو دیکھ لے, علی کو دیکھ لے, حسن کو دیکھ لے. اللہ دیکھا نہیں جا سکتا, یہ امیر کائنات کا فرمان. جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو تمہاری آنکھوں نے اپنی آنکھوں میں لے لیا. جو مخلوق کی آنکھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کی آنکھیں علی, اللہ کا چہرہ علی. توجہ میری جانب سے, نتیجہ دینے لگا. اللہ کے کان علی, اللہ علی کی زیارت, اللہ کی زیارت, علی سے محبت, اللہ سے محبت. اب اللہ کہہ رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ. سب کچھ بتانے کے بعد, میری آنکھیں ہیں, میرے کان ہیں, میرا چہرہ ہے, میری روح ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ. اے آدم کے بیٹو, تم نے میری ویسے قدر نہیں کی جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا. میرے مالک, تو آئے کبھی نہیں, ہم تیری قدر کیسے کرتے؟ میں شہر میں آؤں بھی نہ اور گھر بیٹھ کے کہوں کہ آپ نے میری قدر نہیں کہی. آپ تو کہیں گے آتا تو صحیح, اگر پھر ہم تیری قدر نہ کرتے پھر اعتراض کرنے کا حق تھا, شکوہ کرنے کا حق تھا. اللہ نے قرآن میں بھی مخلوق سے ایسا ہی شکوہ کیا, وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اے آدم کے بیٹے, تم نے میری ویسے قدر نہیں کی جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا. میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا, میرے مالک تو آئے کبھی نہیں, اگر آتا تو صحیح, ہم تیری قدر نہ کرتے پھر بات کرنے کا حق تھا. اللہ کی آواز ہے, میں آیا تھا تم نے پہچانا نہیں, میں آیا تھا تم نے پہچانا نہیں. میرے مالک, تو کافر کیسے آیا؟ فرمایا میں محمد کی صورت میں ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں 13 رجب کو کعبہ سے ظاہر ہو گیا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں بطول کے حجاب سے ظاہر ہوتا رہا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں حسن کے حسن سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں حسین سے کربلا ملنے آ گیا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں عباس کے جلال سے ظاہر ہوتا رہا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں سجاد کے سجدے سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں باقر کے علم سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں اکبر کی کبریائی سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں قاسم کی تقسیم سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں موسیٰ کاظم کے قسم الغیر سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں علی رضا کی رضا سے ظاہر ہوتا رہا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں تقی کے تقوی سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں نقی کی نقابت سے ظاہر ہوا, تم نے میری قدر نہیں کی. میں حسن عسکری کی حیبت سے ظاہر ہوتا رہا, تم نے میری قدر نہیں کی. اسی لیے تو میں نے قرآن میں کہہ دیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں آتا رہا, تم جھٹلاتے رہے, میں آتا رہا, تم جھٹلاتے رہے, میں آتا رہا, تم جھٹلاتے رہے. لیکن یاد رکھنا, جب کعبے کی چھت پہ مہدی کی صورت آئے گا, اگر قدر نہ کی پھر میری تلوار جانے اور وار جانے. آپ سلامت. ان کے فضائل چھپانا ہی سب سے بڑی دشمنی ہے. یہ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ وہ ایک بندہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا, ہو سکتا ہے اسی جملے پہ آپ کو سلام کر جاؤں, کیونکہ آج آپ بھی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. اسی جملے پہ ہو سکتا ہے آپ کو سلام کروں. قبلہ بھی آ گئے, توجہ میری جانب رہے. پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ جو علی کی فضیلت تم سمجھتے ہو نا, کعبے میں آنا, یہ فضیلت نہیں, یہ اتفاق سے ہوا تھا. میں کہتا ہوں اتفاق سے دیواریں پھٹ تو جاتی ہیں, جڑتی نہیں. ہم سلامت رہے. اگر تو علی کی فضیلتوں کو اتفاق سمجھتا ہے تو اتفاق سے ہماری مجلسوں میں آیا کر, ہم تمہیں بتائیں یہ اتفاق کہاں کہاں پہ ہوا تھا. اتفاق سے 13 رجب کو علی کی اماں ابو طالب کے گھر سے چلی تھی, اللہ کے گھر میں آ گئی تھی. علی کی فضیلتوں کو اتفاق کہنے والوں, اتفاق سے دیوار کعبہ پھٹ کے پھر جڑ گئی تھی. علی کی فضیلتوں کو اتفاق کہنے والوں, اگر علی کی فضیلتیں اتفاق ہے تو اتفاق سے 3 دن تک فرشتے نوکری کرتے رہے, حوریں کنیزی کرتی رہی. علی کی فضیلتوں کو اتفاق
इत्तेफाक कहने वालों, अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है, इत्तेफाक से 13 रजब को अली काबे में आए, 16 रजब को रसूल ने अपने हाथों पे उठा लिया। इत्तेफाक से अली ने कहा या रसूल अल्लाह अंजील सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, तौरात सुनाओ, या कुरान के नज़ूल से पहले कुरान सुनाओ। इत्तेफाक से अली ने ज़बूर भी पढ़ी, इत्तेफाक से अली ने अंजील भी पढ़ी, इत्तेफाक से अली ने तौरात भी पढ़ी, इत्तेफाक से अली ने कुरान से पहले कुरान पढ़ दिया। इत्तेफाक से उन्होंने पूछना शुरू किया या रसूल अल्लाह आपका भाई किस जैसा है। इत्तेफाक से उनके पूछने का मकसद ये था कि इत्तेफाक से रसूल कहेंगे आंखें हाशिम जैसी है, नाक अब्दुल तालिब जैसा है, नाक अबू तालिब जैसा है, कान अब्दुल्ला जैसे है, चेहरा मोहम्मद जैसा है। लेकिन इत्तेफाक से रसूल ने माजरा उलट दिया। इत्तेफाक से रसूल ने कहा आंखें अल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, जुबान लिसानुल्लाह है, कान उज़्मुल्लाह है, ये सारे का सारा नफ्सुल्लाह है, ये सारे का सारा रूहुल्लाह है। अली की फजीलतों को इत्तेफाक कहने वाले, इत्तेफाक से रसूल अली को लेकर घर आ गए। इत्तेफाक से अली ने इधर को हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है तो इत्तेफाक से दावत रशीदा आ गई थी। इत्तेफाक से रसूल ने कहा था जो भी मेरी नुसरत करेगा वह खलीफाती मिन बादी, वही मेरा खलीफा होगा। इत्तेफाक से कोई ना उठा, इत्तेफाक से फिर अली उठे। इत्तेफाक से अली ने कहा या रसूल अल्लाह जो भी आज के बाद आपके खिलाफ जुबान बोलेगी वो बोलने के लायक नहीं रहेगी। अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है तो इत्तेफाक से खैबर का मैदान आ गया था। इत्तेफाक से रसूल ने कहा था कल अल्लाह मुझसे दूंगा जो मर्द होगा। इत्तेफाक से कल अल्लाह मुझसे दूंगा जो मर्द होगा। इत्तेफाक से मर्द कोई भी नहीं था। इत्तेफाक से फिर अली आए। इत्तेफाक से आके अली ने मरहब को 2 हिस्सों में तकसीम किया। इत्तेफाक से माले गनीमत तकसीम होना शुरू हुआ। इत्तेफाक से रसूल ने अली को 2 हिस्से दिए, बाकियों को 1 हिस्सा दिया। अली को 2 हिस्से दिए, बाकियों को 1 हिस्सा दिया। इत्तेफाक से सारे जानते थे शरीयत का कानून है मर्द का हिस्सा औरतों से दुगना हुआ करता है। अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है, इत्तेफाक से खंदक का मैदान आ गया था। इत्तेफाक से अमर इब्न अब्दुल्लाह के नेज़ा मारा था। इत्तेफाक से रसूल ने कहा था मन हाज़िल कलब जौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। इत्तेफाक से कुत्ते की जुबान बंद करने के लिए इंसान होना शर्त है। इत्तेफाक से इंसान भी कोई नहीं था। इत्तेफाक से फिर अली उठे। इत्तेफाक से तवज्जो इत्तेफाक से फिर अली उठे। इत्तेफाक से फिर अली उठे। इत्तेफाक से अली ने जाके अमर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। इत्तेफाक से अली वापस आए, भागे हुए बंदे वापस आए। उन्होंने आके पूछा या रसूल अल्लाह आज हम किसने फतह की है। इत्तेफाक से जबरील नाज़िल हुए, आगे कहा या रसूल अल्लाह मैं नहीं कह रहा वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, इनसे कह दो आज मोमिनों की तरफ से अल्लाह खूब लड़ा है। और अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है तो क्या इत्तेफाक से रसूल ने कहा था अल हक़्क़ु मा अली व अली जमाल हक़। अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है तो क्या इत्तेफाक से रसूल ने कहा था अल अली जमाल कुरान व कुरान मा अली। और अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है तो इत्तेफाक से मेराज की रात आ गई थी। इत्तेफाक से रसूल पर्दा अदियत के करीब पहुंचे थे। इत्तेफाक से अली पहले ही मौजूद थे। अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है तो इत्तेफाक से गदीर का मैदान आ गया था। इत्तेफाक से आयत नाज़िल हुई। इत्तेफाक से जबरील आयत लेके आया अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू। हबीब अगर आपने ये काम ना किया गोया कोई काम नहीं किया। अगर अली की फजीलत इत्तेफाक है, इत्तेफाक से रसूल ने पलानों को मिंबर बनाया। इत्तेफाक से अली को मिंबर पे बुलाया। इत्तेफाक से कहा था मन कुंतु मौला फहाज़ा अलियुल मौला। उस दिन जब फैसला हो गया जो भी अली की फजीलत को इत्तेफाक समझे वो इत्तेफाकन भी हलाली नहीं है। इतना मौलवी का जवाब बड़ा है, कहां कहां पे इत्तेफाक करें। अक्सर अली के फजाइल को इत्तेफाक वही कहते हैं जो इत्तेफाकिया औलाद होती है। दुनिया को इल्म ही नहीं, शिया कौम कोई पागल नहीं जो 1400 साल में सर पे खाक डाल के रो रही है। अज़ादारों जब तुम चीखे मार के रोते हो ना तो 2 बीबियां जरूर आती हैं। एक अली की बेटी आती है, एक हुसैन की बेटी आती है।
जब कोई मोमन ऊंची आवाज में रोता है ना तो पुप्पी से पूछती है, पुप्पी अम्मा ये क्यों रो रहे? मखदूमा रो के कहती है, ये तेरे बाबा हुसैन को रो रहे। पुप्पी वाकई मेरे बाबा को रो रहे? अगर ये मेरे बाबा को रो रहे हैं तो इन्हें कोई पत्थर क्यों नहीं मारता, इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मारता? अज़ादारो, हुसैन जब दरबार वली से होके वापस आ गए ना, रोज़े रसूल पे आए, नाना तेरे दीन पे मुश्किल है, मैं तेरा शहर छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन का ये जुमला कहना था। रसूल अल्लाह ने फरमाया, हुसैन क्यों? फरमाया, नाना तेरे कुरान की हुर्मत नहीं बचती, नाना तेरा कुरान नहीं बचता, नाना तेरा दीन नहीं बचता। हुसैन शहर छोड़ के ना जा, नाना मैं अपना शहर बनाऊंगा। हुसैन तू जानता नहीं मुझे अपना यस्रब से मदीना बनाने में कितना वक्त लगा है। हुसैन तेरी नानी खदीजतुल कुबरा की दौलत, फिर दादा अबू तालिब की जुर्रत। हुसैन बड़ी मुश्किल से यस्रब से मदीना बनाया, शहर बड़ी मुश्किल से बनते। हुसैन ने फरमाया, नाना अगर अकबर का कलेजा पेश करना पड़ा मैं शहर बनाऊंगा। हुसैन अगर फिर भी ना बना, नाना मैं कासिम के टुकड़े पेश करूंगा। हुसैन अगर फिर भी ना बना, नाना मैं असगर का गला पेश करूंगा। हुसैन अगर फिर भी ना बना, नाना मैं सजदे में सर खुद रखूंगा, उठाएगा मेरा कातिल। नाना आगे कुछ ना कहना, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। करबला में हुसैन का ये वादा होगा, नाना अगर ना बचा मैं सजदे में सर खुद रखूंगा, उठाएगा मेरा कातिल। नाना और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हुसैन के नाना के होठों पे भी लफ्ज आए थे, अगर हुसैन फिर भी ना बचा, अली की बेटी की हवेली से आवाज आई, हुसैन वादा कर ले, करबला जाने और तू जान, शाम जाने और मैं जान। हुसैन नाना की कब्र से होके घर में आ गए। हुसैन फरमाते, अब्बास फहरिस्त बनाओ। हुसैन के भाई अब्बास ने फहरिस्त बनाना शुरू किया। अब्बास ने लिखा, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन फरमाते, अब्बास क्या लिखा है? मौला वही लिखा है जो बाबा जानते गाते वक्त लिखते थे, जो बाबा लिखा करते थे। फरमाया, अब्बास ये वो लिखते हैं जिन्होंने लड़ना हो, हमने लड़ने नहीं मरने जाना है। अजरुक मिनल्लाह। अज़ादारो फहरिस्त बनना शुरू हो गई। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास लिख, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने लिखवाया, अब्बास ने लिखा। मौला क्या लिखूं? फरमाया, अब्बास लिख, ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। अज़ादारो आपने ये सुन लिया, अब्बास से रहा नहीं गया। अब्बास ने लिखना शुरू किया, जे कहीं पे लिखा गया, ये कहीं पे लिखा गया, नून कहीं पे लिखा गया, बे कहीं पे लिखा गया। हुसैन फरमाते, अब्बास क्या बात है, लिखा नहीं जा रहा। फरमाया, मौला मुझसे लिखा नहीं जा रहा, ये आप खुद लिखे। मौला ये आप खुद लिखे, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मेरा देखे तो सही। जे कहीं पे लिखा गया है, ये कहीं पे लिखा गया है, नून कहीं पे लिखा गया है, बे कहीं पे लिखा गया है। हुसैन ने फरमाया,